Okay, good evening and welcome everybody to our evening meditation, and also welcome to people joining us on Facebook. За өнөөдөр бясалгалд ирсэн та бүхний амрыг ирья, мөн цахимаар орж байгаа хүмүүсийн амар мэндийг ирья. Okay, is anybody here who hasn't done any meditation before? I think. Өрт огт бясалгал хийж байгаагүй хүн байгаа юу? Everybody's done some, yeah? Okay. All right, we will go straight into the session, and just to remind you that we do two meditations. In the first one, we're focusing on really cultivating our mindfulness and our concentration. And then in the second meditation, we do visualization, or we think about different topics, we do different things. So we'll take a short break in between. За тэгвэл ер нь бол бүгдээрээ урд хийжсэн юм байна. Тийм учраас шууд бясалгалдаа орё гэж байна. Тэгэхээр хоёр бясалгалыг хийдэг энэ хичээл дээр. Эхний бясалгал бол сэтгэлээ тогтоож амьрлуулах. Энэ бясалгалыг хийхлээр бидний төвлөрөх, дурдах чадвар сайжирдаг гэдэг тийм. Тэгээд хэсэг завсарлаад хоёр дахь бясалгал болохоор ажиглаж шинжлэх эсвэл бүтээж дүрслэх ийм бясалгал хийдэг тийм. Okay, so let's start out by being aware of our body posture. And then we can begin by dropping our attention down into the lower part of our body, especially the buttocks. Feel that they're evenly balanced on the cushion, on the surface beneath you. За ингээд бясалгалынхаа суудлыг эзлэе. Юун түрүүнд өөрийнхөө доор суудалтайгаа хүрэлцэж байгаа мэдрэмжээр ирж тогтох нь тийм ээ. Өгцгөө тэгшгэн тавиад суугараа. And as you have an awareness of the lower part of the body, know also that connectedness to the surface beneath you, and feel this is a connectedness to the earth element which provides us with strength, stamina and stability. Доор газартай хүрэлцэж байна гэдэг бол нөгөө шороо махбодыг мэдэрч байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр шороо махбод бол бидний биеийн тэнхээ тамирыг одоо бүрдүүлж яадаг ийм махбод байна. And then we can feel now this strength coming up through the spine, and feel our spine lifting upwards in a nice open and tall manner. Нурууга хамгийн доод үеэс эхлээд дэшигээ цэглээрээ гэхдээ хийж хангалалгүйгээр тэгш шулуун барьяа. And then coming to the shoulders, letting them drop away from the ears, letting them be level. And as we do that, we curl the arms out from the body. Right hand placed inside the left, thumbs gently touching, back of the hands in the lap. Хоёр гараа тоогоороо баг зэрэг нуглаад биедээсээ зайтай дуурулж бариад хоёр гарынхаа алгыг дээш нь харуулад зүүн гар дээрээ баруунаа тавиад хоёр эрхий хураг хооронд нь зөөлөн хүрэлцүүлээд гараа өөр дээрээ тавина. And then paying attention to the position of the head. So we want to have the head, the crown being over the top of the spine, and then tucking the chin a little in towards our throat. And this makes the back of the neck open. Толгоогоо болохоор энэ нурууны үенүүд дэвшлсээр толгоон оройтой нэг шугамд байхаар буюу эрүүгээ баг зэрэг өвчөө цээж рүүгээ ойртуулад шилэн хүзүүгээ сунгаад сууна. And then relax the jaw and have the eyes partially closed if you can manage, letting some light in to support mental alertness. Эрүүгээ суллаарай. Тэгээд нүдээ хагас санд сунаа гэдэг нь баг зэрэг гэрэл нүдэнд цохон завсраа гэрэл харж сунаа гэсэн үг. Сэтгэл сэргэг байх тустай. And then we'll start with the mindfulness practice of the body scan. So this involves just sweeping our attention slowly through the body. And if we find areas that are tense or uncomfortable in any way, spend a few moments there and see if you can let go of the tightness of the holding. Just relax into the posture without collapsing the posture itself. And then feelings of restlessness, just allow them to be subdued. Think, this is my time now to enjoy being still in silence.
Одоо толгойн оройгоос эхлээд биеэ ажиглаж анхаарах ийм нэг дасгал хий. Тэгэхээр энэ дасгалыг хийснээр бид нэр удаан хугацаагаар хөдөлгөөнгүй суухад биеэ бэлдэж байна гэсэн үг тий. Биеийнхаа чанга сулыг тохируулнаа гэсэн үг. Ингээд анхаарал биеийн хаана хүрэн тэнд чангалж барьсан байна уу, үгүй юу тий, тогтож байна уу гэдгийг анзаараад хараад тэгээд одоо бие сайхан тогтоогоод суух нь байна. Тэгэхээр энэ бясалгал хийнэ гэдэг бол өөртөөгөө ажиллах, өөртөө зориулж байгаа цаг юм аа. Тийм учраас өөр бусдыг сандалгүйгээр тогтун хөдөлгөөнгүй суух цаг байна. So we can begin at the crown of the head and allow our attention firstly to sweep the sides and back of the head and slowly down through the face. Ингээд толгойн оройгоос эхлэе. Оройгоос эхлээд ардаг за толгойн хоёр хажуу нүрээ дээрэс нь анзаарангаа суллая. So most of us have some kind of habit of holding tension unnecessarily. It's not serving any purpose other than robbing us of good energy. So when you find a part that is tight, just say, okay, no need, let it go. За ингээд ажиглаад анзаараад үзэхлээр заримдаа бид нар огтын шаардлагагүйгээр бие хаана ихтэй чангалж барьчихсан байдгаа гэж тий. Тэгэхээр бие чангалж барих нь бол ямар ч тус байхгүйгээр барахгүй харин ч биеийн ирч хүч чөлөөтэй урсахад саад тотгор болоод байдаг байхan. Тэгэхээр суллаарай. So with a relaxed face, we may have a sense of our face appearing more peaceful. Just imagine that is so. Нүрийнхаа булчин нэг бүрийг суллая. Тэгээ өөрийнхөө нүур царайг нэг тийм тайван амарсан дүртэй байгаагаар бодоор. And then we move our attention now down, together with the peacefulness, through the neck to the throat, spreading to the shoulders. Хүзүү хоолой мөрөө анзаараад суллая. And then on down through the arms into the hands, thumbs and fingers. Хоёр мөрнөөсөө гараа доош нь гарынхаа хурууны үзүүрийг хүртэл анзаарч суллаарай. And then our attention, together with peacefulness, returns to the shoulders and begins to move down through the trunk of the body. So you feel it going down through the front, the back, the sides. And imagine it's going down through the inside, all of the organs and systems and parts. They're relaxing. За буцаад мөрнөөсөө их бие дээрээс нь доош нь ажиглаж харъя. Тэгэхээр ар нуруу, цээж, биеийн хоёр хажуу тэрчлэн биеийн дотоод дох эд эрхтэн нэг бүрээ дээрээс нь доош нь цаахан амрааж суллаж байна гэж бодох. And you reach down to the pelvic region and the buttocks, and again be aware of that connectedness to the earth. Гэт ахаад судалтайгаа хүрэлцэж байгаа биеийнхаа мэдрэмжийг ачи. And from there going down through the legs into the feet and toes. Тэндээс хоёр хөлөө дээрээс нь доош нь хөлөө хавлыг хүртэл рууныхаа үзүүрийг хүртэл судлаарай. Feel now the posture is strong and stable. You might notice an increasing sense of stillness. Өөрийнхөө биеийг ажиглахаар нэг уул ажлын баттай байна гэдгийг анзаараад тэгээд өөрт улам улмаар нэг тогтун болж байгаа мэдрэмж төрөх юм. And then we turn our attention to our motivation, to our mental posture. Одоо өөрийн сэтгэлийн дотоод руу анхаарлаа хандуулаад сэтгэлээ аж. So the motivation, the intention with which we practice is all important. It determines whether we plant positive imprints in our mind stream or not so positive.
So it's important to take time to adjust, to set very clear intention. Бясалгал хийх өмнө ямар санаа сэтэл агуулах вэ гэдэг маш чухал байдаг байна тийм ээ. Тэгэхээр буйны сайн эрг сэтэл байх юм бол үр дагавар нь тэр адил байна. Төдийлөн одоо сайхан эрг санаа агуулаагүй бол үр дагавар нь бас тэр адилаар гарах нь. Тийм учраас санаа сэтлээ ажиаг засъя гэсэн. And so the best is to create an altruistic motivation for this particular session, or any session that you practice. Бясалгалтын өмнө сэтлээ эрэг болгож, тустай болгож засах нь чухал байна. And thinking that you're meditating not just for your individual benefit, that you're taking time now to meditate, to develop your mind, to become a wiser and a kinder person, able to be of more benefit to all beings. Бясалгалагч зөвхөн нэг өөрийн тусад биш тийм ээ. Өөрөө л одоо тусын намсыг гэдэг тийм санаагаар бус, харин би бясалгал хийснээр өөрийн сэтгэл оюуныг залаад тэгээд илүү ухаалаг, илүү сайхан сэтгэлтэй тусархаг ийм хүн болёо гэж түүгээрээ бусдын тусыг бүтээе, бусдад тустай байя гэсэн нэг ийм санааг агуулаарай. And as much as you can, allow this kind of motivation to come sincerely from your heart. Тэгээд энэ адилын бусдыг сонсон энэ сэтгэл одоо бүр нэг чин сэтгэлээс өөрийн сэтгэл зүрхний угт төрөх ёстой юм шиг. And so then, having set the motivation, we can start our meditation by firstly just noticing the natural movement in the trunk of the body of our breath, not changing anything, just observing it. Цаанхүү өөрийн сэтгэлийг засаж төрүүлчихэд тэгээд бясалгалтаа орё. Тэгэхээр өөрийн их биеийн дээр хөдөлгөөнийг, амьсгалын хөдөлгөөнийг олж барих нь амьсгалаа өөрчлөхгүй зөвхөн амьсгал орж гараад хөдөлж байгаа хөдөлгөөнийг олж түүн дээр тогтъё. So by being present to this movement, expanding and contracting or rising and falling of our natural breath, it brings us into the present moment, free from the past, free from the future. We're simply breathing now. Амьсгал орж гарахад хөвлөө юм уу цээжин дээр хөдөлж байгаа хөдөлгөөн нааш цааш юм уу дээш доош юм уу хөдөлж байгаа агшиж тэнийж хөдөлж байгаа тэр хөдөлгөөн дээр анхаарал тогтож чадчих юм бол бид нар одоо цаг дээрээ байна гэсэн үг байна тий. Яг одоо л бид нар амьсгалж байгаа шүү дээ. Тэрнээс сэтгэл урагшаа өнгөрсөн л үгүйгээгүй байна. Хошоод ирээдүрөө үгүйгээгүй байна тий. Яг одоо л тогтож байна гэсэн үг. So when a distraction does pull your attention away from observing that movement of breath, as soon as you notice it, let it go and bring your attention back to again connect with the movement. You do this again and again, gradually strengthening, increasing your ability to stay present. За энэ амьсгалын хөдөлгөөнөөс өөр юурууч одоо анхаарал сарнсан сатарсан байлаа гэсэн мэдсэн даруйда буцаагаад энэ амьсгалынхаа хөдөлгөөн дээр анхаарлаа авчирч тогтоогоод байгаарэ гэж тэгэхээр анхаарал сарних болгонд л
Тэгээ булаагдах болгонд л буцааж авчирч тогтоох нь байна. And then you can relax your attention from observing the movement of breath in the trunk. Одоо анхаарлаа энэ амьсгалын хөдөлгөөн дээрээс авъя. And we'll now move our attention to the opening of the nostrils. Анхаарлаа одоо хамрынхаа үзүүр дээр авчирч тогтооё. Allowing ourselves to continue to breathe naturally. Өртөө хороо амьсгална. Now we're going to count the breaths as an anchor to help us to stay focused. So we breathe in 1, we breathe out 2. We breathe in 3, out 4, like this, up to 10. Одоо амьсгалынхаа тоон дээр анхаарлаа тогтоож анхаарлын маань барьж тогтоох зангуу байдлаар тэр тоог харах нь байна. Тоолох нь байна. Амьсгалаа аваад 1 гаргаад 2 аваад 3 гаргаад 4 гээд 10 хүртэл тоолъё. And if you're able to complete the breaths in that manner, you start the next round. If your attention was pulled at some point, you lost where you're up to, go back and start again at the beginning, just in a patient, calm way. 10 амьсгал огт сатаарлгүйгээр тоолчихвол дараагийн 10 руугаа ороод байх нь тий. Харин дундуур нь өөр зүйл рүү сатараад анхаарал өөр зүйл юмд автаад явчих юм бол эхнээс нь эхлээд байх нь.
And then you can let go of the counting. Just continue to keep your attention at the nostrils. Now just being aware of the touch of the air as it flows in and flows out. Nothing else. Одоо амьсгалаа тоглохоо зогсооё. Харин харлаа хамрын үзүүр дээрээ үргэлжлүүлэн тогтоож бариад тэгээд хамрын нөхөөр орж гарч байгаа амьсгал агаар хүрлцэж байгаа тэр хүрлцгүүдээр л тогтчихъя. So just for one more minute, focusing on that air moving in and out and just the very subtle touch. What do you experience? What sensation? Not judging it, just knowing it. За ингээд нэг минут орчмын хугацаанд яг хамрын хав зүр дээр амьсгал хүрлцэж байгаа тэр мэдрэмжээр тогтоо хичээгээрэй. Тэгтээ элдвэр одоо ийм тийм гэж нэр хоч өгөлгүйгээр зөвхөн тэр хүрлцэж байгаа тэр хүрлцгүүдээр л тогтоод байх нь байна.
Then you can let go of the focus of the air moving in and out of the nostrils and the touch. Одоо энэ хамрын үзүүр дээр тогтчихсан анхаарлаа орхиё. And turn your attention to notice if there are any changes or how was the meditation experience. Ингээд өөрийгөө ажиглая гэдэг бясалгал хийсэн ямар нэгэн өөрчлөлт нөлөө байна уу? Тэсний дараа ямар байна? Тэрийг аж. And then when you're ready, you can relax your posture. You're free to stretch your legs. We'll just take a couple of minutes break for the second meditation. За ингээд би хажлыг гаргаад жоохон амарч завсралж байгаа. Тэгээд дараагийнхаа бясалгалыг хийе. Okay, so come back into posture. And the first part of this session, we're going to do the 9-round breathing. We'll just do it in a way to establish a good focus and sharpen the concentration. And then we'll do it with some visualization of breathing out black smoke from the alternate nostrils. And I will say which nostrils, what delusion to focus on at the time. Okay? За энэ хоёр дахь тунгийнхаа бясалгалын эхэнд нь 9 үетэй амьсгал дээр тогтноо гэн тэ 9 үетэй амьсгалыг дээр тогтонгоо бас хамт нөгөө нэг хамрын нүхээр хар утаа дортог гадагшилж байна. Түүний хамтаар нисванис гадагшилж байна гэж бясалгана. Тэгвэл аль хамрын нүхтэр ямар нисванис бясалгахыг би өгтөлнө. Okay, so let's come back into posture. Ингээд нуруугаа цэглээд суй. And you might like to take a couple of deep breaths just to bring yourself back into your own space. 2-3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. Амьсгалаа гаргах тоолонгоор сууж байгаа энэ судал дээрээ төлрөөдөө. When we focus on the breathing, we come home to ourselves. Амьсгал болгоноор өөрийнхөө одоо бидээр сэтгэл дээр анхаарлаа хурааж тогтоогоод тахна. And then allowing the breathing to be normal. Ингээд үртэй амьсгалъя. Okay, so just to remind of the 9-round breathing,
we're going to imagine that the air can flow in through the right nostril and out from the left for 3 breaths. За 9 үетэй амьсгал гэдгийн эхний 3 нь болохоор хамрын баруун нөхөр амьсгал ороод зүүнээр нь гарч байна гэж санах нь. And the next 3 breaths, we imagine the air can flow in through the left nostril and out from the right. Түүний дараагийн 3 амьсгалыг хамрын зүүн нөхөр ороод баруунаар гарлаа гэж санах. And the final 3 breaths, going to breathe in and out through both nostrils. 9-ийн сүүлийн 3 нь болохоор хамрын 2 нөхөр зэрэг ороод зэрэг гарна. And then you start the next round. But if while you're doing any particular round, you lose where you're up to, simply start again at the beginning in through the right and out from the left. За эхний үе дуусчих юм бол дараагийнхаа үе рүү ороод мэдээж явна. 9-ийнхоо дундуур анхаарал сарних тухай бүрт эхнээс нь эхлэн хамрын баруун нөхөр ороод зүүнээр гарлаа гэдэг хэлэх нь. So you may find it difficult to feel the air moving in and out of the nostrils in those ways, but know that with practice it gets easier. So in the beginning, at least imagine. Just try to feel that definitely the air is flowing in and flowing out according to the sequence. За амьсгал тэгж нэг нөхөр ороод нөгөөгөр нь гараад тэгж гүхгүй гол нь анхаарлаа тухайн тэр хамрын нөхнүүд дээр тогтоож энэ найдлаар гүйж байна гэж санаж бодох нь хамгийн чухал байна. So when you're ready, let's start. Та одоо ингээд анхаарлаа амьсгал дээр тогтооё. At this point, we can pause the 9-round breathing for a minute and simply let the breath or the air move in and out of the nostrils. Just focusing on that, the touch. За одоо энэ 9 үетэй амьсгал дээрээс анхаарлаа аваад тэгээд зүгээр хамрын үзүүрээр амьсгал орж гарч байгаа дээр хэсэг тогтъё.
And then you can relax that observation. And then just to mention that all of our problems, our difficulties, challenges, sufferings come from what we call the 3 root poisons of ignorance, attachment, and anger. Бидэнд ямар л одоо зовлон бэрхшээл тохиолдно. Тэр болгон ерөөсөө л бидний 3 язаар муу хорт сэтгэлээс л үүддэг байх нэ гэдгийг санаа тий. Тэр 3 нь бол муухаг, шунал, уур 3. And we can use the 9-round breathing with visualization as a way to gradually weaken the grip or the hold these 3 root delusions have upon our mind. Ингээд 9 үетэй намсгалаа ашиглаад түүн дээрээ тогтоох тэр бяцлаглаа ашиглаад тэгээд энэ сэтгэлдээ айхтар хүчтэй одоо хурааж хөрөмтлүүлсэн барьцсан байдаг энэ муу сэтгэлээс салж байна гэж түүний гаргаж ангижирч байна гэж ингэж бяцлах юм. So how we can do that is when we're doing the first 3 breaths, imagining the air to flow in through the right and out from the left. At that time, coming out from the left, there's this thick black smoke of attachment, of desire, of craving. Үнийг бяцлахтаа эхний 3 амьсгал хамрын баруун нүхээр ороод зүүнээр гарч байна гэж ботхын хамтаар зүүн хамрын нүхээр шунал хүсэл тачаалын айхтар хар өтгөн харутаа манан хар тортог хамрын зүүн нүхээр гарч арилж байна гэж ингэж бяцлах нь. And by following this attachment, the craving and the desire, it brings endless problems and difficulties in life. Энэ айхтар шунаж хүссэн, барьж зууралдсан, тачаасан энэ сэтгэлээс бид нар одоо сэтгэлийн үр дагавраар бид нар энэ амьдралд асар их ер нь бид нар асар их зовлон бэрхшээлийг эдэлдэг шүү дээ гэж. So a couple of things. It's not easy to recognize attachment, and when we do, we kind of feel some reluctance to give it up or to weaken it even, because it looks like our path to happiness. Шунал хүслийг сэтгэлээсээ олж харахад, тодорхойлоход, тод харахад тийм амар хэлбэр байдаггүй гэж тий. Дээр нь бид нар энэ шуналаас хагацъя гэдэг хүслээс хагацъя гэдэг тийм бодолч бид нар тийм амархан төрдөггүй байна. Ягаад гэвэл хүсчээж л бид нар жаргал төрөн шүү дээ гэдэг нэг тийм бодол байдаг учраас тий. Тэгээд энэ шунал хүсэл бол гэмтэй юм байна. Үүнээс хагацъя гэх тийм сэтгэл төрөхөд амар байдаггүй байна. And unfortunately, this is far from the truth. It's a lie, and it always leads us into difficulties, into problems. За тэгвэл энэ бол одоо үнэтэй нийцэхгүй гэж тий. Энэ шунал хүслийн сэтгэл бид нарыг өөрийгөө маань хуурам эхлээд байгаа гийн шинж юм байна тий. Шуналаа дагах юм бол жаргалд хүрнэ гэж бол байхгүй байна. Хагцгүй зовж бэрхшээх нь. So reflect on this for a short time. The energy, the quality of attachment. How does it operate in my life? За ингээд энэ шунал хүслийн сэтгэл нисванисыг нэг хэсэг зур ажиглаж шинжлээ те бидний миний амьдралд ер нь ямар хор гэм авчраад байна вэ? And so then it's hard to convince our mind. It's also helpful to remember that the Buddha taught that our genuine lasting happiness that we're all seeking
we also badly want can never be found on the outside of ourselves. And this is what attachment does. It directs our attention outwards to objects, people, situations. Genuine happiness is to be found within ourselves, free from attachment. За шунал хүсэл үнэхээр одоо гэмтэй хортой юм байна шүү гэдэг тэр сэтгэл өөрт нэг баттай төрөхгүй байх юм бол Бурхан багшийн айлсан айл дүрийг саная гэж Бурхан багш бидний хүсээд хүлээгээд байгаа тэр жинхэнэ амар амгалан гэдэг бол бидний гадна талд байхгүй юм аа гэж биднээс ангид гадна талд байдаг тийм жаргал гэж байдаггүй юм аа гэж айлцсан. Гэтэл шунал хүсэл бидний одоо хамгийн анхаарлыг гадна тийш нь л татаад байгаа шүү дээ тий. Гадна талд байгаа хэн нэгнээс юм уу ямар нэгэн зүйлээс юм уу ямар нэгэн нөхцөл байдлаас болоод л түүнээс шалтгаалаад л би жаргачихнаа гэдэг тийм сэтгэлийг төрүүлдэг зүйл бол шунал хүсэл байгаа. Шунал хүсэл юм аа гэж тий. Гэтэл Бурхан багш бидний амгалан сэтгэлд байдгаа гэж айлцсан. And then when we do the next 3 breaths, breathing in through the left and out from the right, this time we're breathing out the black smoke of anger and hatred, which is the leading states of mind of irritability and frustration and revenge, all of those minds that lead us to follow the anger. За ингээд дараагийн нөгөө 3 амьсгал хамрын зүүн нүхээр ороод баруунаар гарч байна гэж санахтаа хамрын баруун нүхээр гарч байгаа тэр хар утаа тортгоо уур гадагшилж байна гэж бодох нь байна тий. Тэгэхээр тэр уур гэдэг бидний нөгөө уцаар бухимдал өш санах тий хорлыг гэж бодох тэр уур хорсол хилэнгийн ирч хүч утаа манан хар одоо тортогны хэлбэрээр гадагшилж байна гэж санах нь байна. And so anger is much easier to recognize and somehow easier for us to accept generally that it's not a helpful delusion or state of mind to follow because it always has this intention to harm. It harms us, it harms others, it harms possessions, objects, environments. За уурын сэтгэлийг танихад бол шунлаас илүү хялбар байдгаа гэж тий. Уурлаж байна, ууртай байна, уур бол хортой гэмтэй юм аа гэж хүлээн зөвшөөрөхөд ч одоо илүү хялбар. Яагаад гэвэл уурын хорвшгаар одоо үргэлжил хорлол гарч хөнөөл гарч ирж байгаа тий. Өөртөө бусдад эргэн тойрондоо эд юмстаа хүртэл хөнөөлтөй байх нь байна шүү дээ гэж. And then the last 3 breaths where we're breathing in and out through both nostrils, here we're breathing out the black smoke of confusion, of dullness, of this deep-seated ignorance that obscures us from knowing our true nature, the true nature of others, and of all phenomena. За дараа тэр өссөн амьсгалынхаа сүүлийн 3 амьсгал нь хамрын 2 нүхээр ороод хоёулан гарын зэрэг гарлаа гэж ингэж тогтохдоо мунхаг сэтгэлээс ангиж ирж байна гэж хамрын нүхээр мунхаг сэтгэл хар утаа манан тортогны хэлбэрээр гадагшилж байна гэж ингэж бодох нь тий. Мунхаг гэдэг бол эндүрэл, төөрөгдөл юмсын үнэн мөн чанар, өөрийнхөө мөн чанар, бусдын үнэн мөн чанарыг таньж чадахгүй байх тэр нэг бүүдгээр дутангуй төөрөлдөж эндүрсэн, бодилсан тэр сэтгэлийг хэлээд. And so the main mistake we make is that we think that we, not this I, me, mine, exists from its own side inherently, and then in the other person, persons, so they exist inherently, and the same with objects, phenomena. This is not correct. We do exist, but not in this way. За энэ мунхаг сэтгэл тавьсан учраас бид нэр өөрийгөө
бусдыг эд юмс үзэгдлийг өөрийнхөө зүгээс бүтээд үннээр оршиж байна гэж хараад байдаг. Энэ бол эндүрл юм аа гэж тэг. Өөрийнхөө зүгээс бүтээд өөрөө жинхнээр үнэхээр оршиж байгаа зүйл гэж нэг ихшин шүггүй байна. So now we're going to go back to the 9-round breathing. So remember, from the left nostril we're breathing out the craving, attachment, desire, energy. Right nostril, anger, thought to harm. And from both nostrils, breathing out dullness, confusion, deep-seated ignorance. За ингээд 9 үетэй амьсгал дээрээ тогтъё. Эхний 3 амьсгал хамрын нүхээр, баруун нүхээр ороод зүүнээр гарахдаа шунал хүсэл. Дараагийн 3 амьсгал зүүн нүхээр ороод баруунаар гарахдаа уур хорсол. Түүний дараагийн 3 нь хамрын 2 нүхээр зэрэг ороод зэрэг гарахдаа мунхаг бидний сэтгэлд бүр маш гүн баттай суудсан байдаг. Тэр мунхагийн сэтгэл гарч гадагшилж байна гэж нэгж бодох. And as much as we can, we see or feel this black smoke coming out and think very strongly what it represents, and it's leaving our mind. За тэгээд амьсгалаа гаргах тоолонгоор тэр амьсгал тай хамт энэ 3 гол хорыг бэлэгдэж байгаа айхтар өтгөн хар утаа манан тортог хамраар гадагшилж сэтгэлээс арилж байна гэж ингэж бодох юм шүү. So when you're ready, beginning with breathing in through the right. За ингээд дор бүрнээ өөртөө хамрынхаа баруун нүхээс эхлээд тогтоод эндээс амьсгал бясалгалаа хий.
And then the next time you breathe out, just allow the breathing to return to normal. Think that all of the black smoke has been exhaled, and now the breath is flowing clean, clear. Амьсгалаа нэг гаргаад тэгээд ердөх хороо амьсгалаа. Тэгээд амьсгал нөгөө дотоодд байсан өтгөн хар манан утаа тортог бүгд арилж гарчээ. Тэгээ өөрийн амьсгал цэвэр тунгалаг байна гэж ингэж бодоор. Thinking, having reduced or weakened those three root poisons of attachment, anger and ignorance, think now that in the place of attachment that you're more clear about the disadvantages of attachment and your mind is more positive and strong in contentment. Өөрийн сэтгэлдээс энэ гурван хорыг гадагшлуулснаар уур хорсол шунал хүсэл мухгаас ангижирч салснаар өөрийн сэтгэлд шунлын гим хорыг санах мэдэх энэ сэтгэл батчлаа гэж тэгээд шунал хүслийн оронд харин ханаж мэдэх сэтгэл хангалуун байх ийм эрдэм улам төгөлдрчлөө батчлаа гэж бодоор. And that having focused on breathing out anger, irritability, frustration, etc., that we've become more clear about the disadvantages of anger, and our patience has strengthened upon this foundation of the disadvantages. We really have patience. We want to feel, that it's growing, it's strengthening. Баруун хамрынхаа нөхөр нөгөө уур хорсол, бухимдал, цохолдол, гомдол, цөхөрлийн хар утаа мананг гаргаж арилгаснаар сэтгэлд уур хорслын гмийг мэдэх санах тэр сэтгэл улам батчлаа гэж. Тэгээд үүн дээр үндэслээд төвчээр төрлөө гэж. Төрсөн тэр төвчээр улам батчлаа гэж хариутлаа гэж санаар. And then in relation to ignorance, thinking that we've thinned or weakened our confusion, our dullness, our deep-seated ignorance. And we've come at least to have an intellectual understanding of dependent arising. Мухгийн хорыг гадагшлуулснаар сэтгэлд бидний сэтгэлд бүхэн хүн баттай суусан байдаг тэр эндүрхэл төөрөлтөл бодолч тэр мухгийн сэтгэл ариллаа нэмгэрлээ багаслаа гэж харин түүний оронд бид нар юмс харилцсан хамаарж очтгоо гэдэг тэр ухаарал төрлөө. At least understanding intellectually that I myself and others, all phenomena, do not exist inherently from their own side. All are dependent upon causes and conditions. За нэг тийм ядаж одоо мэдлэгийн хэврээнд нэг тийм ойлголт төрлөө гэж бодож байна. Тэр нь юу юм бэ гэхлээр бид нар би бусдууд юмс үзэгдэл өөрийнхөө зүгээс юунаас ч үл хамааран бие дан оршдоггүй юм байна гэж тийм харилцан хамааралгүй бие дагаад оршиж идэг зүйл гэж нэг ч байхгүй байх бид үргэлжид бусдаас хамаарч элдв зүйлсээс хамаарч хоорондоо шүтэн барилдаж оршдог юм байна гэдэг тийм одоо ойлголт мэдлэг ухаарал төрлөө гэж батчлаа гэж бодоор. And so for a few moments, drawing your own conclusion or any insight or experience that you had with this particular second meditation. За ингээд
саяны энэ бясалгалыг хийснээр өөрт ямар дүгнэлт гарч ирж байна. Өөрт юу бодогдож байна. Тэрэн дээр нэг хэсэг тогтёо гэх харин анзаараа өөрт юу бодогдож байна гэдэг. And then recalling the motivation you set at the beginning of the session. Энэ бясалгалыг хийхин тулд чухам ямар санаа сэтэл ихэндээ төрүүлсэн бэлээ тэрийг эргээд нэг санаарай. And dedicating your attendance, your effort to participate, to practice, together with all of your positive imprints in your mind, dedicate to the fulfillment of your particular motivation. За тэгээд энд өнөөдрийн энэ хичээл бясалгалд оролцох гэж өөрөөсөө гаргасан хичээл шандал юу байна те дээр нь бясалгалыг хийгээд сэтгэлд хураасан сайн буйны үр юу байна тэр болгоны үрд тэр хүчээр таны энд ирсэн зориглого болгон бүтэх болтугай гэж зориглоо. We can also dedicate to having the understanding. These three root poisons are what need to be completely eliminated from our mind in order to experience, to have genuine lasting happiness and to be able to bring perfect benefit to all sentient beings in samsara. Энэ хураасан сайн буян бүхний шимээр бид энэ сэтгэлд гурван хор байгаа цагт жаргана гэж үгүй юм байна гэдгийг ухаарч ойлгох болтугай гэж. Жинхэнэ жаргал амгалантай учрыг гэж байгаа бол тий би бусдад тустай байя гэж бодож байгаа бол энэ гурван хороос хагацхаас өөр арга байхгүй юм байна гэдэгт тийм нэг баттай ухаарл бидний сэтгэлд төрөх болтугай. And finally, we can dedicate to the peace and harmony of all beings in the world, and especially that they may meet the true paths, discover, realize their own true nature, perfect wisdom, perfect compassion, all good qualities, and achieve this genuine lasting happiness, be free from all suffering. Бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр энэ ертөнцийн амтэн бүхэн амар амгалантай, эвтэй найртай орших болтугай. Ялангуяа тэд бүгдээр дээдийн номын мөртэй амгалан түргэх жинхэнэ мөртэй очих болтугай. Түүнээс үл хагцаад сэтгэлдээ төгс төгөлдөр бэлэг бэлгүүн төгс төгөлдөр инрэлт нэгүслийг төрүүлээд тэр амгалангийн утгыг олох болтугай. So thank you very much, Ashik Bhaitla. So thank you for coming. Thank you for your practice, and I hope that you will be able to do a little each day. Once a week is not enough, not to make genuine change. If you do a little bit every day, then for sure change will come. So may that be so. За та бүхний хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Тэгээд сэтгэлээ өөрчлөё гэж байгаа болвол 7 хоногт ганцхан удаагийн бясалгал бол хангалтгүй юм аа. Тийм учраас сурсан мэдснэ байна. Тогтмол давтаж байгаарай. Дасгал сурвал хийж бясалгаарай.